मंगलपुर पाखे मत से हाईवे साइड मारचे मुझे साइड करे मो गाड़ीटा 30 फुट तल को गला मुझे खाली एति देखुची मत आवाज को जे मो पुओ को रखे हनुमान जी उडिक आसिक मो गाड़ीटा को उठे देवाटा मुझे देखी मो सेन्स पड़े खाली साप सालु बालू से मत से गाढ़ जो आमर बाली गाँव सब पिला माने आसिक उद्धार कले मो गाड़ी ऊपर को टेकी अनुभव न होते आम ये सेवा करूँ तांकर यदि आमको दर्शन पर्शन न होता ताहा आमको ये सेवा तो मो मन भांगी सन्ता कि आमर बहुत प्रकार फूल जाऊँगी महाप्रभु उपचार सातों माल अलग जिनस जाऊँगी उपचार पूजा गोटे जोड़ी जाऊँगी बयस साधु को पचरा जाए कष्ट मुझे अनुभव करनी बापा मु आगु गोटे स्कूटर जाऊँगी स्कूटर जावापर मत भीतर छु महापुत्र सब मधुसूदन आज्ञा कहे आओ बापा तुलसी बाबा बहुत कथा बहुत लोग कहे क्या कथा शुणवनी आ प्रति एकादशी रे पूरा एंटायर जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ ठाकुर सुभद्रा सुदर्शन मदन मोहन आउ लक्ष्मी कमला विमला पत्वावन चारिद्वार हनुमान एम मालतक जाऊँगी 15 दिन 14 दिन महाप्रभु तुलसी महाराणी की छुअंती जगन्नाथ महाप्रभु आप प्रत्येक दिन ये सेवाटी करूँ मन गोटे प्रश्न आसे जगन्नाथ मंदिर को प्रत्येक दिन केते जाऊँ सन्थ मोर सदा नाम सन्थ श्री रामचरण दास जी महाराज किंतु सेवा दीर्घ दिन होगा द्वारा समस्ते तुलसी बाबा बोली जानते मोर मठटा है आस्का बावनपुर गोपीनाथ स्वामी मठ बावनपुर रे मो गुरुजी नाम है श्री श्री 108 श्री मोहन श्री अशोक कुमार दास जी महाराज मु रोची दीर्घ दिन आनी गाढ़ कण गड़ महावीर हनुमान पीठे आस्कार तो डेली आसपारि ना से पीठे से गाँ पिला माने गोटे रूम टे देइचंती से गाँव ग्रामवासी एवं से अभिराम पंडा आमर समस्त कथा बुझुंट से आम नित्य नैमित्तिक शुद्धबोध भाव में समस्त जिनस धरी ये सूचना भवन जो हुंडी है जगन्नाथ महाप्रभुंर ये किसी झुड़ित होइचु एठिकार भक्त मैंने जहाँ दौरान एवं साँपुर मणिपड़ा पथरगड़िया रंगमाटिया एवं चंदका भोला ये समस्त जगार कलेक्शन करी एठिक आसी एठी जहाँ आसी शुद्धबोध भाव नहीं ब्रह्मेश्वरपाटना महावीर विहार नवापर दासिया बाउरी पीठर सेवा मत प्राप्त होती दासियांकर दासिया बाउरी पीठर जो आमर उन्मोचन कराई आश्रित मंडली द्वारा गणेश चंद्र पंडा द्वारा गोटे तुलसी बगीचा पद्म पोखरी एवं आंब पणस नड़िया समस्त कथा लगी गजपति महाराज आसिक से उन्मोचन होती सब सेठू गोटे श्रीफल जाऊँगी आठू शुद्धबोध भाव में उपचार तुलसी की जाऊँगी एवं पद्म फूल कवि बेहरा जी अच्छी सी आमको प्रोसेसिंग कर दे दियंती कि आमर बहुत प्रकार फूल जाऊँगी महाप्रभु उपचार सातों माल अलग जिनस जाऊँगी उपचार पूजा गोटे जोड़ी जाऊँगी कौन जाऊँगी ना मल्ली तराट टगर एतु स्वर्ण चंपा एवं आमर मालती एम सब विभिन्न प्रकार सुगंध पुष्प जाऊँगी गोदलेंगे ये जाऊँगी महाप्रभुंर उपचार पूजा मंजरी तुलसी जोटा जय विजय द्वारा आलमीरा रखुच तो बाबा ये जर्नी केबे स्टार्ट हेलानी ये दीर्घ दिन हेलानी बापा माने तथापि केते वर्ष हो वर्ष दीर्घ दिन हेलानी तो प्राय 50 वर्ष पाखापाखि हम आपण एबे को केते बयस साधु को पचरा जाए तथापि मत आसिक 50 वर्ष सेवा हेलानी माने से हिसाब कर मु 15 वर्ष ना केते वर्ष घर आसी भिक्षा करी ब्राह्मण लोक आम आमर ब्रह्मगिरी गोटे नेटिव प्लेस अच्छे लंबितल शासन रे आम जन्म होइचु पुरी जम्बेश्वर पाखे बढ़ीचु भुवनेश्वर एमती सब बाबा बोठू भिक्षा करके कष्ट मुझे अनुभव करनी बापा मु आगु गोटे स्कूटर जाऊँगी स्कूटर जावापर मत भीतर छु महापुत्र सब मधुसूदन आज्ञा कहे आओ बापा तुलसी बाबा बहुत कथा बहुत लोग कहे क्या कथा शुणवनी आउ तुम भल पिला सबुदिन सात नित्य नैमित्तिक नहीं आसो ये स्कूटर रे कौन आस कार रे आसो कथा भी अक्षर अक्षर सत्यगला मोर जो बैच लाइसेंस थी बसई देती बाहर कार कौटू चढ़िया तेणु मत महाप्रभु दयारू जड़े मिश्र बाबू बोली सोमनाथ मिश्र सी देती गाड़ीटे मुझे जो स्कूटर रे जावापर कितदिन मोर गोटे सांग देखला हैरान हो स्कूटर रे गोटे मोटरसाइकेल किणिकी देले 3टा सेक्रेटरी आउ से सांग मिसिक गोटे मोटरसाइकेल गली मोटरसाइकेल पर गोटे अल्टो पर गोटे 800 गली 800 पर गोटे इंडिका देला जड़े भाई ता देहरे गली तापर गोटे स्विफ्ट देले स्विफ्ट पर गोटे इकोटे आनी
କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜାଗା ହେଲାନି ସୁଇଫ୍ଟରେ। ଏଇ ଇକୋ ଗାଡ଼ିଟାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇ ଇକୋ ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମାଳ ବି କିଛି ଯାଉଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥ ପଠାକୁରେ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ମଦନମୋହନ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳା ବିମଳା ପତିତପାବନ ଚାରିଦ୍ୱାର ହନୁମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳତକ ଯାଉଛି। ଏଇଟା 8 ନମ୍ବରର ମା ମାନେ ସେ ରେଖା ମା ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ରାଜୁ ସାହୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଫୁଲ କିଣିକି ଦେବା ପରେ ସେମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଢ଼ କୋଣରେ କିଛି ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ମୋଠୁ ଶିଖିକିରି ସୁସ୍ମିତା ମା ଅଲ୍ୟା ମା ସେ ବାସନ୍ତୀ ମା ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ମା ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ମାଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବାଟମଙ୍ଗଳା ବାଟରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଶାସକର ଦୟା ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଟି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଲଗେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ତାକୁ ଅନଲୋଡ଼ କରି ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଣବସରରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 35 ଗରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି 33 ଗରା ଏବଂ ୟାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ହେଉଛି 22 ଗରା ଆଉ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର 18 ଗରା ଏମିତି 108 ଗରା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଆସିକିରି କେଉଁଠି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଜଷ୍ଟ ଆଗଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନେ ପୋଖରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆଗଟା ହେଲା ଅଣସର ପିଣ୍ଡି। ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଇତା ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଦଇତା ସେବକ ଏମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକ। ସେ ତାକୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ତାଙ୍କ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିଆ ଠାରୁ ତେଲ ଘଷିବା ଠାରୁ ଔଷଧ ଫୁଲୁରି ତେଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବଳ ଯାଏ ଫଳମୂଳ ଆଉ ଧଳା ପୁଷ୍ପ। ଆଉ ଏ 15 ଦିନଟା ସେବା ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସେବକମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭୋରୁ ଉଠିକିରି ତାଙ୍କର ମାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେ ମାଳଟା ଏଇ 15 ଦିନଟା 14 ଦିନଟା ମହାପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କି ଛୁଅନ୍ତିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ୟା ପରେ କାଲି ଆସିବ ପରଦିନ ଆସିବ ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସ୍ତେ 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 ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମାନେ ତୟାର ହେବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଦାସିଆ ପୀଠରୁ ଗୋଟେ ଚୂଳ ଯାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ମୋତେ ଏଇସବୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 3ଟା ଜାଗା ସେବା ଫାଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଦେଇସାରି ମୁଁ ଯାଏ ମାନେ ଆଦିପୀଠ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଠି କିଛି ମାଳ ପିନ୍ଧେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର କରି ଯାଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୀଠ କାହିଁକିନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ପୁଣି ରାତିରେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଯାଏ ଅଲାରନାଥ ଭୋରୁ ଭୋରୁ କାହିଁକିନା ଏଇ 14 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 3ଟା ଜାଗା। ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆମର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥ କାମ ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଥ ଭିଡ଼ା ହୁଏ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ସେବାୟତ ମାନେ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସେବା ଦେବାରୁ ସେଠି ଯାଉଛି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ରୂଢ଼ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଳ ଚୂଳ ନେଇକରି ଗଲା ପରେ ସିଙ୍ଗାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ସିଙ୍ଗାର କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛୁ। ଯେହେତୁ ସାଧୁ ହେଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସେବା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଏ ସେବା ଆମର ନଥିଲା ଯେବେଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆସିଛୁ ସେବେଠୁ ଆମ ମନରେ କୌଣସି କଥା କେତେବେଳେ ଭାବନା ଆସିନି କି ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଚଳା କହିଲେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଭାବନା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଠି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଅଣସରରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀକୁ ଛୁଅନ୍ତିନି ବୋଲି ତ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରି ବଧ କରିଥିଲେ ସେବେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଉ ମା ମୁଁ ତତେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବି। ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମଞ୍ଜରୀ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭୋଗ ହେଉନି। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଜରୀ ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଅତି ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଇ କେତେ ଦିନ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଏଇ ସମୟରେ କେବଳ ପଣା ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ଫଳ 5ଟା ଫଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ମେନ୍ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପଣସ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଇଟା ଆମର ଆମ୍ବଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପଣସଟା ଏବଂ କଦଳୀ ମାନେ ପାଟକୁ ପୁରା ମହମହ କମ୍ପୁଥିବ 3 ସପେଟା
ଚାରି ସପୁରୀ, ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ସେଓ ଅଙ୍ଗୁରୁ ବେଦନା ନାଶପାତି ସବୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟାକୁ ଦେଶୀ ଫଳ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦେଶୀ ଫଳ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେବକମାନେ। ଆଉ ତ ଆମକୁ ତ ଏତେ କଥା ବାପା ଜଣା ନାହିଁ, ଚା ଉପରେ ଏତେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ନୁହଁ। ଯେତିକି ଆମେ ଏଇ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା। ସେବକମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ। ବାବା ଆମର ବହୁତ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ବହୁତ ବାବା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଫୁଲ ଆଉ ତୁଳସୀ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରେରଣା ହେଲେ କୋଉଠୁ ଆମେ ପାଇଲେ? ବାପା ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ ବାବା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସତ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାଳନେମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ, ରାମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ନିମ୍ବାର୍କ। ଆମେ ହେଲୁ ରାମାନନ୍ଦୀ ସାଧୁ। କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ତିଳକଧାରୀ ବୈଷ୍ଣବ କୋଉଠି ଅପକର୍ମ କରିବା? କାହିଁକିନା ଯିଏ ଅପରାଧୀ ସିଏ ଅପରାଧ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଆମ ମନ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ଦେହ ବିସର୍ଜନ ହଉ। ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଯେବେଠୁ ଏ କଥା ଆସିଛି ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ତୁଳସୀ ବଗିଚା କରିବି, ଅମୁକ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। କାହିଁକି ବାପା, ମୋ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅଛି କି ମୁଁ ସେଇଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୋର। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ହେ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଲିମ୍ବ ଗଛଟା ଆସିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବି? ତମକୁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଦିନେ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆଣି 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି କେମିତି ଆସୁଛି ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦୈନନ୍ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଘାସପତ୍ର ହଲୁନି, ସିଏ ଅଧମକୁ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ନ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ବାବା ତୁଳସୀ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲାଗୁଛି ପରିମାଣରେ, ତ ଇଏ କଣ ଚାଷ ହଉଛି ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ଏକେରେ, ଆଉ ଏପଟେ ସାଁପୁର, ମଳିପଡ଼ା ଏବଂ ଆମର ଚନ୍ଦକା, ଭୋଳା, ଗାଢ଼କଣରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହୁଛି ସେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ବି ଅନେକ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ହେଲାଣି, 100 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ'ଣ 100 ବର୍ଷର ଲୋକ ଦେଉଥିଲି କି? ମୋ ଆଗରୁ କିଏ ଦେଉଥିଲା? ତାହା ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସେବାଟା, ତୁଳସୀ ସେବାଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଦେଖି ଏବେ ଅନେକ ପିଲା ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ ପାରିବା? ତେଣୁ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକାଠି ହେଲେ ହାତ ମୁଠା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେବା ସେବକ, ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ ନଥାଏ। ସେବାର 5ଟା 7ଟା ଅଙ୍ଗ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ନମ୍ରତା, ଏସବୁ କଥା ରହିଲେ ଜଣେ ସେବକ ହେବ। ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ସେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା କରିପାରିବିନି, ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରୁନି, ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଅହରହ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନା, ମନନ, ଚିନ୍ତନ, ଜ୍ଞାନନରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସାଆନ୍ତେ ତମ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି, ସାଆନ୍ତେ ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯୋଉ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଯୋଉ ଚାଷ ହଉଛି କହିଲେ, ନା କ'ଣ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନା ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ବାପା। ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ବି ଯାଉଛି ମୋ ନିଜସ୍ୱ। କିଏ କେମିତି ଭିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିକ୍ଷାରେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ କି କାହା ତରଫରୁ ମିଳେନି ପ୍ରଶାସନ କିଛି? ନାହିଁ, କାହା ତରଫରୁ କିଛି ମିଳୁନି। ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛୁ, ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଆପଣ ତ ଖରା ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛି, କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିନି। ସାଆନ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ସାଆନ୍ତେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା, ତମେ ଆସିଲ, କିଏ ଲୁଗାଟେ ଦେଇଦେଲାଣି, ବାବା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ। ସେ ପୁଅ ଆସିଲେଣି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେଣି, କିଏ ସେ ଫୁଏଲ ଦେଇଦେଲାଣି। ଏମିତି ସମସ୍ତ କଥା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦୟାରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସାଆନ୍ତେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମାଳା ତିଳକ ଜପ ପରେ, ଆମେ ସ୍ନାନ ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ଦେଇ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛୁ ଗାଢ଼କଣ। ବାବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ସେବାଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କେତେ ଯାଉଥିବ ଫୁଲ? ଆଉ ତୁଳସୀ? ତାର ସୀମା ନାହିଁ ବାପା। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ତ ହୁଁ। ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଟ୍ରକ୍ ଜିନିଷ ନେବ, କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଯିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ମୁଁ କି ସେବକ ଛାର ଚାକରଟା, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କହିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତୁଳସୀ ଆଉ ଫୁଲ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ହଁ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସୁଥିବ। ହଁ। ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମହଣ ମହଣ ଜିନିଷ ଗଲେ ବି ସେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଯିବ, ସେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ସେଠ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା କରିବି ତା କରିବି। ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପାନଟେ ଦେ, ସେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଆମର କାହାର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ମନୋଭାବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସମ୍ବାଦଦାତା।
ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣେ ଯେ ଏଇ ଯୁଗ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ପିଲାମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି। ନାରଦଙ୍କ କାମ ହେଲା ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିକି ଯେଉଁ ନାରଦ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା ସେ କେବେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ନା। କେତେ ଦିନ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବ? ସେମିତି ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେଲି, ମୁଁ ବାବାଜୀ କର୍ମରେ ଯଦି ନ ରହିକିରି କେତେ ଦିନ ଅପକର୍ମ କରିବି? ଦିନ ନା ଦିନେ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ଭଲ କର୍ମର ସୁଫଳ, କୁକର୍ମର କୁଫଳ। ଏହା ସମସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ମୋର ହେଇଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ଥିଲା, ପିଲାଦିନୁ କିଛି ରୋଗ ନଥିଲା, ଏବେ ଡାଇବେଟିସ୍ 6-700। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯିବି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସକ୍ରିୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ କିଛି ଜାଣୁନି, ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମହାପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସେବକମାନେ ଦୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ଲାଇନ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ ବାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଭିତର ସେବକ ନୁହଁ। ଏଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେବକମାନଙ୍କର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମାନେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କମିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦୟାରେ ଏ ସେବାଟା ଆମର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉଛି। ଏବେ ବାପା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାଳ ଚୂଳ ଯିବ, ମୋ ପାଖେ ପାସ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କହିଛି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବାଟା ଯିବୁ। କାହିଁକି ଯିବୁ? ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଜିନିଷ। ଯଦି ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତୁଳସୀକି ମାଳ ନେଉଛୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛୁ, ଆମ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନେଉଛୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କଥା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେମାନେ ଆମ ମାଳ ଚୂଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ନ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଆମେ ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାସ୍ ମିଳେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଳେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ନା ସେପଟେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନଟେ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଆ। ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଯେ, ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଯେ? ଅନୁଭବ କଥା ତ ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏ ସେବା କରନ୍ତୁ? ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସନ୍ନ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହା ଆମକୁ ଏ ସେବା ତ ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗି ସାରନ୍ତାଣି। କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା ଲାଗିଥିବ ନିଜ ମନକୁ। ମୋର ଏକ ଦିନକର ମୁଁ ଆସୁଛି, ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେବ, ଦିଟା ହାଇୱା ମୋତେ ସାଇଡ଼୍ ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ମାରିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଥାଏ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥାଏ, ସେଦିନ ମୁଁ 1400 ନା କେତେ କିଲୋମିଟର ମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଛି, ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଇକିରି ଅଭଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଛି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଭୋଗ ନେଇକିରି। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ଫେରିକିରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଫେରିବା ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସ୍କତି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ ମୋ ବଗିଚାରେ ଯାଇ ଶୋଇଛି। ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି, ମୁଁ ପୁଣି ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଟିକେ ମଙ୍ଗଳପୁର ପାଖରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇୱା ସାଇଡ଼୍ ମାରିছে, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ କରେ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଆୱାଜ ଶୁଭୁଛି, ଏ ମୋ ପୁଅକୁ ରଖେ। ହନୁମାନଜୀ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ମୋ ସେନ୍ସ ପଳେଇଛି। ଗୋଟେ କେତେରେ ମୋ ସେନ୍ସ ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 30 ଫୁଟ ତଳେ ମୋ ଗାଡ଼ି, ତା 30 ଫୁଟ ତଳେ ଗଡ଼ିଆ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କିଂ କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେମିତି ମୋ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ସେଇଭଳି ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ଲଗେଇ ବସିଛି, ଖାଲି ସାପ ସାଲୁବାଲୁ। ସେଥିରୁ ମୋତେ ସେ ଗାଢ଼ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲିଗାଁର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଟେକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଥିରୁ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଠି ଗାଧେଇକିରି ପୁଣି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଗଉଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲି, ସାଆନ୍ତେ କାଲି ମାରିଲନି, ପୁଣି ରଖିଲ ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଆସେ। ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପଇସା ବି ନଥିବ ବାପା, ମୁଁ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇଥିବି ହୁଣ୍ଡିରୁ ସବୁ ନେଇକିରି, ବାଟରେ ମୋ ଫୁଏଲ୍ ସରିଯାଇଥିବ। ମୁଁ କହିବି, ସାଆନ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ମୋର ଦୋଷ ରହିଲା, ଆଜି କ'ଣ ତମ ଫୁଲ ତୁଳ ଯିବନି? କିଏ ନା କିଏ ଆସିକିରି ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବ, ବାବା ଏଇ ପଇସା ନିଅ, ତେଲ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ନୁହଁ? ସାଆନ୍ତ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ଆମର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚାକିରି କରିଛି? ତାହେଲେ ଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛି, ଖାଉଛି, କାରରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସାଆନ୍ତେ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ନିଜେ ରସିକ ବୋଲି ମୋର ମନୋଭାବ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସିକ ନାଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ବାସନା ଫୁଲ ବୋଲି କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଇକିରି ସଂଗ୍ରହ ହେଇଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ନେଇକିରି ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନୋ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କସ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତମ ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।